निकल सर ऑडियो ऑन कर। Nikam sir, unmute your speaker. Unmute your mic. Nikam sir, unmute your mic. Remove headphone, then can check. Yeah. Nikam sir, unmute yourself. सर आता येतोय आवाज? Yes, yes, yes. You are audible, sir. Okay, okay. Thank you very much, sir. Sorry for the interruption. Again, it's the question of miscommunication. What is happening day by day? This is one short example of miscommunication. So recently, Mahant sir, Honorable Mahant sir, has told the importance of communication, how it is important. So first of all, I would like to congratulate to Rayat Shikshan Sanstha's Chhatrapati Shivaji College. They have organized the wonderful program today with the permission of our Honorable Chairman Sahib, Shri Dr. Anil Patil Sahib. So I thank to them. After that, I would thanks to placement department, history department, after that IQAC department of Chhatrapati Shivaji College. After that, this program is very unique program. Here we are going to cover entrepreneurship empowerment, after that, and skill development of students. IQAC department has taken initiative for this wonderful program. Honorable Principal Dr. V. Shivankar Sahib, Secretary, Rayat Shikshan Sanstha, I would like to thank them for giving me a chance to serve in my parent institutions, another one developing college in arts faculty, which is biggest college in Satara. After that, I would like to thanks all the department heads like Honorable Vikas Elmar sir, Honorable Dr. Dattatray Korde sir, Honorable Dr. Madhav Chine sir, Honorable Vice Principal of this college, Dr. Roshan Ara Sheikh. After that, last but not the least, Honorable Mr. Manohar Nikam sir, coordinator of placement cell. So here I want to suggest some little bit change in the name of this committee or this cell. It should be training cell, because we have to first, then we have to place them. So hereby I would like to suggest name of this should be training and development. So when you are going to train our students, then we are able to play. Regular teaching, it is a different teaching, different style of teaching we are having. Syllabus completion. Is it okay with you to speak in English, or I would use Marathi and Hindi little bit? Nikam sir, your audio is breaking. Nikam sir, Audio is breaking. there is any solution? Okay, right. Your audio is coming. Yeah.
Okay. Right now I it is think there clear, is sir. internet problem. So Okay, okay. little Go ahead, sir. Go ahead. it is audible. Now it is. Yes, sir. Yes. Can I continue, sir? It is good, sir. It is nice. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. So I would like to suggest that you have to change the name of this cell, training and placement cell, sir. Sorry for the suggestion. Yeah, Yes, we sir. will consider this, sir. Sir, Definitely. yes. So students, is it okay with you to continue in Marathi? Please comment in chat box. Marathi is okay or only English is okay? So okay, I will continue in both language. So what is happening day by day and competition and technology is changing day by day. जे आता सध्या इंग्लिश आणि मराठीचा ऑप्शन आलेला आहे, तर आता ह्या जगामध्ये कॉम्पिटिशन खूप फास्ट पद्धतीने पुढे चाललेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर कोप अप करणं हे फार अवघड झालेलं आहे. जसं एल्मार सर आपल्याला बोलले आणि निकम सर बोलले आणि महंत सर देखील बोलले. तर ही कॉम्पिटिशन दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तिच्या स्पीड बरोबर आपली स्पीड मॅच होत नाहीये आणि एक पोस्ट जर कुठे आली तर त्या पोस्टमध्ये आपल्याला काय होतं की त्या एका पोस्टसाठी 1000 ऍप्लिकेशन्स येतात. आउट ऑफ दॅट 1000 ऍप्लिकेशन दे आर सिलेक्टिंग ओनली वन कॅन्डिडेट अँड हिअर द कॉम्पिटिशन इज ऍक्च्युअली स्टार्ट्स. आयबीपीएसचे आता जॉबचा विषय जर आला तर जॉबमध्ये आयबीपीएसचं उदाहरण घ्या, एमपीएससीचं उदाहरण घ्या, आयएएसचं उदाहरण घ्या, हे गव्हर्नमेंट जॉब्स बेस्ट आहेत. पण एका पोस्टसाठी 1000 ऍप्लिकेशन येतात, कुठे 10,000 ऍप्लिकेशन येतात आणि त्याच्यामधून एकाची निवड होते. सो वी हॅव टू स्पीड अप आवर सेल्फ, वी हॅव टू रिइंजिनियर आवर सेल्फ, वी हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ. आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आता एक उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एक 4 वर्ष एका एम्प्लॉईने जॉब केला आणि 4 वर्षात त्याला एकही इन्क्रीमेंट मिळालं नाही. ही हॅज नॉट गॉट अ सिंगल इन्क्रीमेंट इन 4 years. आफ्टर दॅट ही रन टू एच आर मॅनेजर, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर बसलेले असतात कंपनीमध्ये, जे रिक्रुटमेंटचं काम करतात, सिलेक्शनचं काम करतात, ऍड देण्याचं काम करतात आणि त्याच्यानंतर ते एम्प्लॉई जॉईन झाल्यानंतर त्या एम्प्लॉईला त्याचे इन्क्रीमेंट्स देतात, त्याच्या लिव्ह किती झाल्या त्याचा रेकॉर्ड ठेवतात. तर तो एचआरशी जाऊन म्हणतो की सर, गेल्या 4 वर्षापासून मी रात्रंदिवस मेहनत करत आहे आणि मला अजूनही एकही इन्क्रीमेंट भेटलेलं नाही. मला इन्क्रीमेंट पाहिजे, सॅलरी पाहिजे सर, मला महागाई वाढत चालली. तर त्यावरती तो एचआर मॅनेजर, सॉरी फॉर द गिव्हिंग एक्झाम्पल ऑफ एचआर मॅनेजर, इफ somebody from HR department, sorry for that, but never go to ask help to the HR manager because they are very prompt and they are recording everything very promptly. तुमच्या लिव्ह असतील सगळं ते रेकॉर्ड एकदम मस्त ठेवतात, ट्रेनिंग देतात, त्यांना प्रमोशन देतात. तर त्या एचआर मॅनेजरनी त्याचा पूर्ण वर्षभराचा हिशोब काढला. त्यांनी त्या एम्प्लॉईला विचारलं, बेटा म्हणजे तुम्ही साहेब सांगा की तुम्ही वर्षामध्ये तुमचे किती दिवस येतात. तर त्या एम्प्लॉईनी सुंदर उत्तर दिलं, लीप इयर असेल 29 फेब्रुवारी लीप इयर, तर 28 दिवसांच्या जागी फेब्रुवारी महिना हा 29 दिवसाचा असतो. तर 4 वर्षातून एकदा 366 दिवसांचा एक वर्ष होतो आणि त्याच्यानंतर लीप इयर नसेल तर यामध्ये 365 दिवसांचा एक वर्ष होतो. ठीक आहे, मग तुम्ही एकही दिवस यामध्ये काम केलेलं नाही साहेब. एचआर मॅनेजर त्याला बोलले. तो शॉक झाला, कसं काय, मी तर वर्षभर इथे येतोय.
तर तो म्हणला वर्षात आहे 365 दिवस, बरोबर. सॅटर्डे संडे तुम्हाला सुट्टी असते. सॅटर्डे संडे म्हणजे आठवड्यातून 2 दिवस सुट्टी, आणि जे काही आहेत सॅटर्डे आणि संडे मिळून पूर्ण वर्षभरात 52 सॅटर्डे आणि संडेच्या सुट्ट्या गेल्या. त्यानंतर माझा आवाज क्लिअर येतोय ना सर? येतोय सर. ओके. 365 मधून 104 दिवस गेले, 262 दिवस राहिले, 262 डेज. ठीक आहे. मग तो म्हणतो की 262 दिवस. आता तुम्ही दिवसांचा विचार करताय तर दिवस किती तासांचा असतो सर? HR मॅनेजर त्याला विचारतो. तो सांगतो की सर दिवस हा 24 तासांचा असतो. ठीक आहे. 24 तासांमध्ये तुम्ही किती तास कंपनीमध्ये येऊन काम करतात? तो सांगतो सर मी फक्त 8 तास दिवसामधले कंपनीच्या कामासाठी देतो, इतर वेळी मी घरीच असतो. ठीक आहे. तर 8 तास जर तुम्ही कंपनीमध्ये काम करत असाल तर 1/3 तास दिवसातले तुम्ही कंपनीसाठी काम करतात, बरोबर. तर 1/3 जर तुम्ही 262 दिवसांचा हिशोब काढला तर 87 दिवस राहिले. 87 दिवसामध्ये जर तुम्ही वर्षभरात इथे हजर आहात 87 दिवस, त्या 87 दिवसानंतर साहेब तुम्ही सिक लिव्ह घेतलेली आहे 15 दिवसांची, त्यानंतर कॅज्युअल लिव्ह घेतलेली आहे 5 दिवसांची. कॅज्युअल लिव्ह म्हणजे अचानक काहीतरी काम आलं तर सुट्टी टाकली, 5 दिवस ते झाले, 20 दिवस गेले. तर ह्या तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये चॅट करू शकता, समजतंय की नाही मला सांगा. त्यानंतर 15 दिवस सिक लिव्ह, 5 दिवस कॅज्युअल लिव्ह, अर्न्ड लिव्ह असते. सुट्टीच्या दिवशी येऊन काम केलं तर तुम्हाला त्याचे 30 दिवसच्या अर्न्ड लिव्ह असतात, त्या तुम्ही घेतल्या. असे सगळे 64 दिवस मायनस झाले आणि उरले मग 23 दिवस. आता 23 दिवसांमध्ये काय आहे तर फेस्टिव्ह सीझनची तुम्हाला सुट्टी देण्यात आली सर. तुम्ही दिवाळीला काही दिवस गैरहजर होते, तुम्ही रक्षाबंधनला काही दिवस गैरहजर होते, तुम्ही ईदला पण सुट्टी घेतली, संक्रांतीला सुद्धा घेतली, भाऊबीजेला सुद्धा तुम्ही गेले, आणखीन आपली जयंती होती त्या जयंतीसाठी पण तुम्ही गेले, नवरात्री होती, नवरात्रीत सुद्धा तुम्ही 2 दिवस सुट्टी घेतली, बरोबर. आता मग हे सगळे दिवस गेल्यानंतर एकच दिवस उरला सर, ज्या दिवशी तुम्ही कंपनीमध्ये 8 तास हजर होतात. तर आता एका दिवसासाठी 4 वर्षाचे तुमचे पकडले तर 4 दिवस झाले. या 4 दिवसाचं इन्क्रीमेंट आम्ही तुम्हाला कसं देऊ? तर हा एक प्रश्न आहे. व्हाय दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर हॅपनिंग? व्हाय दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस? आपल्या समोर हे इश्यू का येत आहेत? तर म्हणतात की यांना भरपूर पगार आहे, सुट्ट्या आहेत, हे काम नाही करत. तर मराठी माणूस हा पाठीमागे असण्याची काही 23 कारणे आहेत. तर ती 23 कारणे फार कमी वेळात मी तुम्हाला इथे सांगू इच्छितो. सगळ्यात पहिलं कारण आहे कमी प्रवास. भरपूर सारे आता माझे विद्यार्थी मित्र इथं आहेत, प्राध्यापक मित्र आहेत, तेही त्यांच्या सानिध्यात असतात. आणि आपल्याला असं जाणवतं सध्या कोरोनामुळे प्रवास कमी झालेला आहे, ते ठीक आहे, पण कोरोना येण्याच्या पूर्वी काय होतं? किती मुलांनी इथे साताऱ्यातील सगळे माझी मुलं आहेत, काही मुलं कोपरगावचे आहेत विद्यार्थी, किती जणांनी आपला जिल्हा सोडून जिथे काम नाही तिथे गेले, नातेवाईक नाही तिथे गेले, तरी चांगला उपक्रम चालू आहे तो पाहिला. एखादी मोठी कंपनी आहे साताऱ्याच्या बाजूला, आयटी हब आहे पुण्यामध्ये हिंजेवडी. ह्या हिंजेवडीमध्ये जाऊन किती जणांनी इन्फोसिस कंपनी बघितलेली आहे? किती जणांनी टेक महिंद्रा बघितलेली आहे? किती जणांनी TCS बघितलेली आहे? किती जणांनी महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि अशा भरपूर तुम्हाला आहे त्या बघितलेल्या आहेत? त्याच्यानंतर नंबर 2 राजकारण, कुणाचा प्रकार असेल, झेंडा, हा आमचा नेता, आमचा नेता. तिसरं कारण आहे 2च हात कमवणारे असतात घरामध्ये, एक तर वडील असतील ते किंवा आई असेल तर कमवते, नाही तर घरामध्ये एखादा कमवणारा मुलगा असेल
मोठा झालेला 18 वर्ष पूर्ण झालेला तो कमवतो. दोनच हात कमवणारे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे दोन वडिलांचेच हात कमवणारे असतात, आई असली तर असली, 4 हात नसतात, 6 पण नसतात, 6 हात असणारे असतात, 2 हात कमवणारे असतात. काय करावं? तिसरं कारण आहे, चौथं कारण आहे, सर्वांची तोंड वेगवेगळ्या दिशेला असतात. म्हणजे सर्वजण काय करतात, दुसरीकडेच बघतात. पूर्ण फॅमिलीमध्ये काहीतरी कारणांवरतून एकत्र येणं होत नाही. कुणी मोबाईलमध्ये आपलं लक्ष टाकून बसलेलं असतं, कोणी बाहेर टीव्ही बघत असतं, कोणी बाहेर मोबाईलवर गप्पा मारत असतं, कोणी गल्लीमध्ये जाऊन गप्पा मारत असतं. तर फॅमिलीमध्ये एकही नाही, कुटुंब हे एकत्र राहिलेलं नाही, एकत्र जेवण देखील कोणी करत नाही. त्या पुढील कारण मला इथे मी सांगू इच्छितो. नंबर 5, खोटं बोला पण रेटून बोला. खोटं बोलायचं. अभ्यास केला का? हो केला, भरपूर अभ्यास केला. परीक्षा आलीये, भरपूर अभ्यास केला. असं खोटं बोलायचं. का खोटं बोलवता? कुणाला फसवत आहात तुम्ही? स्वतःला. त्यानंतर 6वं कारण आहे आरोग्य आणि आहार याकडे दुर्लक्ष. व्यायाम करायचा नाही, चांगल्या गोष्टी खायच्या नाही, वाईट गोष्टी खायच्या ज्याच्याने आपली तरुणाई वाया चाललेली आहे, त्यांचं आरोग्य धोक्यात येत आहे. कोरोनामुळे 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष व्यक्ती आपण गमावून बसलोय. हे कशामुळे झालंय? तब्येतीकडे लक्ष नाही, आहाराकडे लक्ष नाही. पुढील कारण आहे आर्थिक निरक्षरता. जे काही आर्थिक म्हणजे सेव्हिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट, यू डोंट हॅव द नॉलेज हाऊ टू सेव्ह अँड हाऊ टू इन्व्हेस्ट अँड हाऊ टू वर्क युअर मनी. तुम्ही तुमच्या पैशाला कामाला लावायला शिका. शेअर मार्केटचं नॉलेज घ्या, तुम्ही म्युच्युअल फंडचं नॉलेज घ्या. कारण पैसे कमवायला एकदा तुम्ही वेळ खर्च करायला सुरुवात केली, साहेब, तुमच्याकडे पैसा वाढवण्याची जी काही टॅलेंट आहे, जे काही स्किल आहे, ते शिकायला तुमच्याकडे वेळ राहणार नाही. तर आता हा योग्य वेळ आहे. तुम्ही पैसे इन्व्हेस्ट करून वाढवायचे कसे, शेअर मार्केट काय आहे त्याबद्दल तुम्ही शिकू शकतात. सगळ्या संधी उपलब्ध आहेत. फार लवकरच मी आपल्या महाविद्यालयामध्ये सेबी, सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यातर्फे तुमच्यासाठी सोय करून देणार आहे. तर ते लेक्चर तुम्ही अटेंड करा. सेव्हिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट हॅबिट्स काय आहेत. त्यानंतर पुढील कारण आहे नंबर 8, दूरदृष्टीचा अभाव. 5 वर्षानंतर मी कुठे असेल, प्लॅनिंग, फोकस पाहिजे. 5 वर्षानंतर मी कुठे असेल, 10 वर्षानंतर मी कुठे असेल आणि 30व्या वर्षी माझ्याकडे किती मोठा बंगला, किती मोठी कार आणि किती प्रॉपर्टी असेल आणि माझ्याकडे एम्प्लॉय किती कामाला असतील. जर मी नोकरीत असेल तर मी कुठल्या डेझिग्नेशनवर असेल, याची प्लॅनिंग तुम्ही करून ठेवा. ही प्लॅनिंग होत नाही, दुसरीच प्लॅनिंग चालते आपली, पण ही प्लॅनिंग गरजेची आहे, ही होत नाहीये. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो पुढील कारण, कारण नंबर 9, ऐतिहासिक स्वप्नामध्ये आपण रममान झालेलो असतो. वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम इन हिस्टॉरिकल ड्रीम्स. जे मागे भूतकाळात घडून गेलं त्याच्यामध्येच आपण रंगलो असतो आणि जे भविष्यात घडणार आहे त्याच्याबद्दलच. वर्तमानात आपण जगत नाही, वर्तमानात आपण सध्या जगत नाही. तर हे वर्तमानात जगणं शिका. ठेवा, चांगल्या गोष्टी काय काय ते बघा. तर कोणी काय स्टेटस हे आपण त्याचं 3 स्टेटस बघतो आणि भविष्यात येईल आणि तो सगळ्यांना वाटत पण मी सर्व का नाही तुमच्या त्या the work clear sir. हॅलो, बोला सर, आता बोला.
निकम सर, टू बी कंटिन्यू. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्ही मध्ये तुम्हाला गरज काय आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही कुठले स्किल आत्मसात करायला पाहिजे त्यावर तुम्ही लक्ष द्या. त्यानंतर पुढील कारण आहे समाज अर्थ पुरवठा पद्धत. तर समाजामध्ये अर्थ पुरवठा हा कुठे होतो, चुकीच्या मार्गाने जास्त पैसा कमावला जातो, तिकडे काही मुलं लक्ष देतात, तिकडे करिअर करायचा प्रयत्न करतात. काही गैरमार्ग असतील तर त्याच्याकडे ते लक्ष देतात, वेळ वाया जातो, पण तिथे हाती काहीच लागत नाही आणि त्यांचं भविष्य हे ते गमावून बसतात काही चुकीच्या मार्गाकडे जाऊन. तर ही अर्थपुरवठ्याची जी पद्धत आहे ती चुकीच्या मार्गाकडे फार कमी वेळामध्ये, कमी श्रमामध्ये उपलब्ध आहे, पण त्याच्याकडे तुम्ही जाऊ नका. त्यानंतर आपण इथे बघू इच्छितो 12वं कारण जनरेशन गॅप. पूर्ण जनरेशन गॅप पडलेला आहे. जे आपले आता आवाज क्लिअर येतोय ना सर? येतोय सर व्यवस्थित. ओके. तर आता जनरेशन गॅप पडलेला आहे. आपले वडील आहेत, वडिलांचं मुलगा ऐकत नाही. का नाही ऐकत? कारण वडील वयोवृद्ध झालेले आहेत. वडील वयोवृद्ध झाले असतील तर त्यांचं ऐकायला पाहिजे, त्यांना अनुभव आहे. त्यानंतर पुढील कारण आहे धरसोड वृत्ती. एकदा काही ठरवलं की ते करत नाहीत. पुढचं कारण आहे कष्टाची लाज. कष्टाची लाज वाटते. पुढची गोष्ट आहे फालतू बाबींना जास्त महत्व. जी गोष्ट महत्वाची आहे तिथे जास्त लक्ष देत नाही. त्यानंतर पुढचं कारण आहे दुसऱ्यांच्या अपयशात कुणाला आसुरी आनंद मिळतो. दुसरा अपयशी झाला तर मला त्याच्यामध्ये आसुरी आनंद मिळतो. हे चुकीचं आहे. पुढील कारण आहे संवाद कौशल्य. आत्ताच अरविंद महंत सरांनी सांगितलं की संवाद कौशल्य कसं असलं पाहिजे. त्यामध्ये पुढे आली इंग्रजी भाषा. इंग्रजी भाषेकडे दुर्लक्ष असतं. तर इंग्रजी भाषा ही आपण चांगली शिकली पाहिजे, पण इंग्रजी भाषा हिच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू नका कृपया. इंग्रजी स्पेशलायझेशन आहे तर तोच इंग्लिश मध्ये बोलेल, मी बोलणार नाही, हा माझा विषय नाही, मी मराठी मीडियमचा स्टुडंट आहे का, असं गरजेचं नाही. तुम्ही तुमचं BA इंग्लिश मीडियम मध्ये करू शकता, तुम्हाला कोणीही रोखणार नाही. त्यानंतर चाकोरी कोणीही सोडत नाही, मोडत नाही. चाकोरी आहे. माझ्या वडिलांनी जॉब केला होता गव्हर्नमेंट मध्ये, मी सुद्धा गव्हर्नमेंट जॉब करणार. तर गव्हर्नमेंट जॉब जर तुम्ही करत असाल तर त्या गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये तुम्ही प्रयत्न करतात, MPSC देतात, 5 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष तुम्ही अभ्यास करतात, पण होत नाही काम. मग नोकरीला आणि बिझनेसला सुरू करण्याचा वेळ निघून जातो. तर हे चुकीचं आहे. चाकोरी मोडा. बिझनेस आहे, जॉब आहे, दोन्हीकडे स्किलची तुम्हाला गरज आहे. ते स्किल सेट तुम्ही शिका. तुमच्या वडिलांनी नाही शिकले, त्यांनी BA केलं, त्यांनी BCom केलं म्हणून तुम्ही पण तेच करणार नाही. ठीक आहे, आता तुमचं ग्रॅज्युएशन होतंय, तुम्ही चाकोरी मोडा, प्रोफेशनल कोर्सेस कडे वळा. प्रोफेशनल कोर्सेस कडे वळून तुम्ही चांगले स्किल आत्मसात करून एका चांगल्या पदावर, एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये का होईना, पण एका चांगल्या सॅलरीवर तुम्ही जाऊ शकतात. त्यानंतर जातीय प्रथा सोडून द्यायला पाहिजे. मी अमुक जातीत, खूप उच्च जातीत जन्माला आलो आहे म्हणून मी फार ग्रेट आहे म्हणून हुरळून जाऊ नका. त्याच्यामुळे तुम्हाला घरी कोणी जॉब आणून देणार नाही आणि कोणी तुम्हाला एक 10,000 करोडची कंपनी उघडून तिचा मालक म्हणून तिथं नेऊन बसवणार नाही. तर ही जातीय प्रथा आपण सोडल्या पाहिजेत. या जातीय प्रथा आपल्या विकासामध्ये अडसर बनत आहेत. सो वी हॅव टू ब्रेक दिस चेन ऑफ कास्टिझम. आणि आपली जात कमी आहे म्हणून कमी लेखून घेऊ नका. त्याच्यातही मोठे मोठे लोक होऊन गेले, त्यांचा आदर्श घ्या. वेळेची किंमत, तुम्ही वेळेची किंमत करत नाही, ती वेळेची किंमत करायला शिका. म्हणून मराठी माणूस, मराठी तरुण हे मागे पडत आहेत. तर एवढी 23 कारण मी देतो आहे आणि 23वं शेवटचं कारण इथे सांगतो आहे की यामध्ये ग्राहकाला किंमत कमी देतो आपण.
ग्राहक हा देवता असतो, कस्टमर इज अ गॉड, आपण त्याला कमी किंमत देतो. चालेल, तर हे एवढे बेसिक पॉइंट्स मला काही वाटले ते मी तुमच्या बरोबर शेअर केले. आता माझं पीपीटी आहे समोर, तर ते त्या अगोदर हे फार महत्वाचं म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो मी तुमच्या बरोबर शेअर केलं. मनोहर निकम सर, मी तुम्हाला विनंती करतो की पीपीटी कृपया लावावी माझी, आणि एक 10 मिनिटांमध्ये ही होऊन जाईल, 10 ते 15 मिनिटं. तर कृपया थोडासा वेळ 5 मिनिटं मला वाढून द्यावा ही पण विनंती आहे. तर इथे पीपीटी मध्ये आपण बघू शकतो मी आहे. So here keywords of my presentation: digital platforms are coming up, so we have to Nikam sir, you are not audible. Nikam sir. changing work system. Right now we are working from home. आवाज येतोय सर? Yes, yes. Now you are audible. Yes, yes, yes. Thank You you, have Mane only sir. 10 minutes. Yes sir. Okay. Yes sir, 10 minutes. I will finish in 10 minutes sir. Changing working system, employment for graduates. So graduate employment is there, it is e-commerce is there, it is new version of e-commerce is launched recently. Skilled graduates are required to work in e-commerce, right? Digital platform industry for student. पहिले इंडस्ट्रीमध्ये आपण सरळ जाऊन जॉब करू शकत होतो, सरळ प्लॅटफॉर्म होता, पण आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म झालेला आहे. फ्युचर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या चेंज झालेल्या आहेत. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. 21st century job opportunities and challenges in higher education in India. इनोव्हेशन, तुम्हाला इनोव्हेटिव्ह राहायला हवं. इंटरनेट स्किल तुम्हाला शिकायला हवे. फक्त व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर्यंत मर्यादित राहू नका. वेबएक्स आहे, गुगल मीट आहे, झूम आहे, यावरती तुम्ही, यूट्यूब आहे, यावरती तुम्ही भरपूर काही शिकू शकतात आणि शिकवू शकतात, पैसे कमवू शकतात. असोसिएटेड टेक्नॉलॉजी तुम्हाला शिकायला पाहिजे. स्क्रीन टू फेस इंटरफेसेस. स्क्रीन टू फेस म्हणजे आता सध्या तुम्ही स्क्रीनकडे बघता आहेत आणि तुमचा चेहरा स्क्रीनकडे बघतो आहे, तर हा इंटरफेस आहे. स्क्रीन आणि फेस इंटरफेस याला म्हणतात. ते तुम्ही सर्व शिकून घ्यायला पाहिजे. मोबाईल फोन्स, इंटरॅक्टिव्ह टेलिव्हिजन्स तुम्ही शिकलं पाहिजे. टेलिव्हिजनवर कसं इंटरॅक्टिव्ह होता येईल. सेगमेंटेशन हे चेंज झालेलं आहे. मार्केट सेगमेंटेशन, पहिले सातारा जिल्ह्यामध्ये एवढे तालुके आहेत, तिथे माझे कस्टमर आहेत. आता तसं नाही. माझा मोबाईल माझ्या खिशात आहे, माझ्या खिशामध्ये माझ्या सगळ्या कस्टमर्सचे ईमेल आयडी आहेत, फेसबुकचे अकाउंट आहेत. इथेच तुमचं मोबाईलमध्ये सेगमेंटेशन होतंय मार्केटिंगचं, आणि तुम्हाला तिथे जाऊन कस्टमर्स तुमचे बनवता येत आहेत. तुमच्या खिशात सगळं मार्केट आलेलं आहे, पॉकेटमध्ये. द मार्केट इन इज युअर पॉकेट अँड segmentation in your mobile only. Skilled and unskilled employees, mass marketing and regionalized programs are changing. This is the major challenges in higher education. हे सर्व माझ्या प्राध्यापक मित्रमैत्रिणींना मी सांगू इच्छितो की त्यांनी हे सगळं शिकवायला हवं यांना, विद्यार्थ्यांना आपल्या. मार्केटिंग अप्रोच अँड पाथवेज, these are the major challenge. Next slide please sir. अदर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर आर्ट्स ग्रॅज्युएट. कुठली कुठली ऑपॉर्च्युनिटी आहे? एव्हिएशन इंडस्ट्री आहे. विद्यार्थिनी ज्या खूप चांगलं त्यांचं कम्युनिकेशन आहे, त्या एअर होस्टेस बनू शकतात आणि एरोप्लेनमध्ये क्रू मेंबर्स असतात, तिथे 800 मुलं मुली जॉईन करू शकतात. खाली आहे
फॅशन डिझायनिंग एक चांगलं करिअर आहे. त्याच्यानंतर ग्राफिक डिझायनर हे एक चांगलं करिअर आहे. ग्राफिक म्हणजे लोगो डिझाईन करणे. फेसबुक, इंस्टाग्राम याच्यावर जी मार्केटिंग चालते, यूट्यूब चॅनल असतात, त्यांना त्यांचा लोगो डिझाईन करून द्यायचा. त्याच्यानंतर आहे ॲप्लिकेशन वेबसाईट डेव्हलपर. अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन आहेत, वेबसाईट डेव्हलपर आहे. इंजिनिअरिंगची गरज नाही, कदापि नाही. तुम्ही आर्ट्स ग्रॅज्युएट होऊन छोटे छोटे कोर्सेस स्वयंच्या माध्यमाने करू शकतात. स्वयंचं माध्यम फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्नमेंटने उपलब्ध करून दिले आहेत. कॅप्सूल कोर्सेस आहेत छोटे छोटे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला मिळू शकतात. डेटा मॅनेजमेंट, सगळ्या लोकांचा डेटा ऑनलाईन हँडल करायचा, घरी बसून हजारो रुपये तुम्ही कमवू शकतात. ॲडव्हर्टायझिंग आहे. त्यानंतर MBA तुम्ही करू शकतात ग्रॅज्युएशन नंतर. त्याच्यामध्ये HR आहे, प्रोडक्शन आहे, मार्केटिंग आहे. याच्यामध्ये तुम्ही जाऊन MBA करून पैसे कमवू शकतात. टीचिंग फील्डमध्ये येऊ शकतात. तुम्ही B.Ed करू शकतात आणि तुमचं ज्ञान विकून तुम्ही भविष्य घडवून पैसे कमवू शकतात. टुरिझम मॅनेजमेंट आहे. साताऱ्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये टुरिझम क्षेत्र खूप मोठं आहे. तुम्ही टुरिस्ट मॅनेजमेंटचा एखादा कोर्स करून तुम्ही एक छान टुरिस्ट कंपनी टाकू शकतात. ते एक करिअर आहे. डिजिटल मार्केटिंग आहे, ॲनिमेशन आहे आणि कला फार अवगत असतात तुम्हाला, तर कलेचा वापर तुम्ही ॲनिमेशनमध्ये करू शकतात, ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये करू शकतात. हायली पेड जॉब आहेत. एका तासाला हजारो डॉलर देणारे फॉरेनमध्ये लोक बसलेले आहेत, ते तुम्हाला देऊ शकतील. कोडिंग तुम्ही शिकू शकतात. व्हाईट हॅट ज्युनियर सध्या घरी बसून कोडिंग क्लासेस, जावा, C++ या कॉम्प्युटरच्या लँग्वेज असतात. जसं तुमची साताऱ्याची लँग्वेज आहे, माझी इकडची नगरची लँग्वेज आहे, खानदेशात खानदेशी लँग्वेज आहे, त्याचप्रमाणे कम्प्युटरची एक लँग्वेज असते कोडिंग. ती तुम्ही शिकून घ्या, फार सोपी आहे. मराठीमध्ये देखील या कोडिंगचे क्लासेस उपलब्ध आहे. मी लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला PPT प्रोव्हाइड करेल आणि त्याच्यामध्ये वेबसाईटच्या लिंक्स दिलेल्या आहेत मराठी कोडिंग शिकण्यासाठी, IT वर्क्स एस म्हणून. त्यानंतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, लाईक्स वाढवायचे. एखादी पॉलिटिकल पार्टी असेल तर त्यांना लाईक्स वाढवावे लागतात. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर. BA ग्रॅज्युएट आहे म्हणून मी फार कमी असं समजू नका. तुमच्याकडे खूप पॉवर आहे, खूप कला आहेत, तुमच्याकडे क्रिएटिव्हिटी आहे, तुम्ही काहीही बनवू शकतात. कंटेंट रायटिंग आहे. मराठी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, हिंदी साहित्याचे जी मुलं आहेत तर ते कंटेंट रायटिंग, छान छोटे छोटे ब्लॉग तुम्ही लिहू शकतात, ते तुम्ही पाठवू शकतात कंटेंट रायटिंगमध्ये. त्यानंतर यूट्यूबर तुम्ही बनू शकतात. 1000 तास तुमचे झाले आणि 1 लाख सबस्क्रायबर झाले की यूट्यूब कडून तुम्हाला महिना रुपये 5 लाख 3 लाख रुपये चालू होऊ शकतो. नेक्स्ट करिअर आहे पॉलिटिकल सायंटिस्ट. पॉलिटिकल सायंटिस्ट म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीजला संशोधन करून पुढच्या निवडणुकीत आम्ही कसं निवडून यायचं याचा पूर्ण लेखाजोखा मांडायचा आणि त्यांना संशोधन करून पूर्ण माहिती देणे, भाषण लिहून देणे, त्यांना आपल्या यातील सगळी माहिती पाठवून देणे. हा एक चांगला करिअर ऑप्शन इथं आहे पॉलिटिकल सायंटिस्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. स्किल एनेबल्ड जॉब, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. तुम्हाला स्किल एनेबल्ड जॉब मध्ये जॉईन करायचं असेल तर तुम्हाला IT चे सगळे स्किल शिकावे लागतील. त्याचे छोटे छोटे कोर्सेस सगळीकडे उपलब्ध आहेत. ऑटोमोबाईल अँड ट्रान्सपोर्टेशन. आता खेड्यातून शहराकडे, शहरातून मोठ्या शहराकडे आणि मोठ्या शहरातून परदेशात जाण्याच्या सर्व संधी उपलब्ध आहेत. तर ह्या सर्व संधी आहेत, त्याच्यामुळे ट्रान्सपोर्टेशनवर लोड आलेला आहे. तर त्या ट्रान्सपोर्टेशन सेक्शनमध्ये तुम्ही जाऊ शकतात. रेल्वे आहे, त्यानंतर आपलं ST महामंडळ आहे, प्रायव्हेट बसेस आहेत, टुरिझम कंपनी तुम्ही खोलू शकतात. तुम्ही तिथं जॉबला पण लागू शकतात. खूप मोठ्या मोठ्या ट्रॅव्हल्स कंपन्या आहेत. लॉजिस्टिक्स आहेत. आता हे सर्व लोक इथून दुसरीकडे गेले तर त्यांना खूप सारे कुरिअर पाठवावे लागतात. आपल्या भारतातून एक्सपोर्ट होतो, तर एक्सपोर्ट मॅनेजमेंटचा कोर्स तुम्ही 1 वर्षाचा केला की डॉकयार्ड जिथं असेल, माझगाव डॉक आहे, शिपिंग कंपनी गुजरातला आहे, मुंबईला आहे, तिथं तुम्ही लागू शकतात जॉबवर. त्यानंतर
हेल्थकेअर सेक्टर आहे, सध्या हेल्थकेअर सेक्टरच खूप पुढे चालू आहे. ह्या हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये तुम्ही मुंबई पुणे सारख्या मोठ्या शहरामध्ये हॉस्पिटलच्या चेन आहेत, मॅक्स इंडिया लिमिटेड वगैरे, तिथे तुम्ही लागू शकतात. तिथे खूप मोठ्या पॅकेजवर हॉस्पिटल मॅनेजर, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट हे 1-1 वर्षाचे कोर्स आहेत, नर्सिंगचे कोर्स आहेत, जे MRIचं मशीन आहे, MRI ऑपरेटर, एक्सरे ऑपरेटर याच्या पोस्ट असतात, पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये टेस्टिंग करण्यासाठी काही पोस्ट असतात, तिथे तुम्ही लागू शकतात छोटे छोटे कॅप्सूल कोर्स करून. त्यानंतर ई कॉमर्स तुम्हाला माहितीच आहे, फ्लिपकार्ट आहे, ॲमेझॉन आहे, हे म्हणजे ई कॉमर्स. खूप साऱ्या मोबाईल कंपन्या मोबाईल बँकिंगमध्ये उतरलेल्या आहेत, त्यांना खूप साऱ्या एम्प्लॉईजची गरज आहे, ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट देतील. सर एक 5 मिनिटं घेतो मी. व्हर्च्युअल क्लास एज्युकेशन, आता तुम्ही ऑनलाईन शिकून पैसे कमवू शकता, तुम्ही 1 to 1 ट्रेनिंग देऊ शकतात, त्याची तुम्हाला एम्प्लॉयमेंट भेटेल. त्यानंतर फूड इंडस्ट्री आहे, झोमॅटो, स्विगी सारख्या कंपन्या आहेत, तर ह्या पिझ्झा कंपनी आहेत, बर्गर कंपनी आहेत, तर ह्या तुम्हाला जॉब देऊ शकतात. इन्कम टॅक्स फायलिंग, तुम्ही आर्ट्सचे असलात तरी पण छोटासा कोर्स करून इन्कम टॅक्स फायलिंग, GST फायलिंग हे तुम्ही करू शकता. त्यात कॉमर्सच पाहिजे आणि माझं कॉमर्स नाही म्हणून मी हे करू शकत नाही, चुकीचा समज आहे मित्रांनो. तुम्ही सर्व काही करू शकतात. बँकेमध्ये MBBS डॉक्टर, BAMS डॉक्टर सध्या लागलेले आहेत. इंजिनियर आहेत, ते सुद्धा बँकेमध्ये कॅशियरचं काम करतात, बँकेमध्ये क्लर्कचं काम करतात आणि इन्कम टॅक्सचं सुद्धा काम इंजिनियर लोक करू लागलेले आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे आणखीन एक फील्ड आहे. जसं तुम्ही मॉलमध्ये गेलात, तुमचा चेहरा कॅमेरामध्ये दिसतो आणि त्याच्यानंतर तुमचं फेस रिकग्निशन घेऊन मागच्या वेळेस मॉलमध्ये आल्यावर तुम्ही काय खरेदी केली होती, म्हणजे हे कॉम्प्युटर रिलेटेड स्किल आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कॉम्प्युटर आणि रोबोटिक्स. तर तुमच्या मोबाईलवर लगेच मेसेज पडतो की मागच्या वेळेस तुम्ही लेविसची जीन्स घेतली होती, त्यावर 50% ऑफ होता, आता तो त्याच्यावर नाही, तर तुम्ही दुसऱ्या कंपनीची जीन्स घेऊ शकता, त्याच्यावर 50% ऑफर चालू आहे. त्यानंतर हे आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मेडिकलमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर देखील तुमची सर्व हिस्ट्री ताबडतोब येऊन जाते, हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. तुम्ही कॉम्प्युटरचे काही स्किल शिकून त्यामध्ये जाऊ शकता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. Industries, those revolving their online system and needed digitally skilled employees. कुठल्या कुठल्या आहेत? ऑटोमोबाईल आणि ट्रान्सपोर्टेशन कंपनी, GPS सिस्टीमवर सगळं चालणार आहे, ड्रायव्हरलेस कार येणार आहे. ओला उबर सुरू झालेलं आहे, त्यांच्यामध्ये आता ड्रायव्हरलेस कार येणार आहे. मग ह्या सगळ्या GPSचा मॅप बनवणे, त्याच्यामध्ये सगळं सांगणे, त्यासाठी GPS मॅप रीड करणारे तुमच्यासारखे सक्षम एम्प्लॉई, नवीन रक्त त्यांना पाहिजे आहे. तर तुम्ही GPSचा एखादा कोर्स करू शकता. GPS ट्रॅकिंग आहे, रिमोट सेन्सिंग आहे. त्यानंतर इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आहे, इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे, ड्रायव्हरलेस कार, इमिग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, सिटी टू अब्रॉड. त्यानंतर मेट्रो सिटी ग्रॅज्युएट आर सेटिंग डाऊन इन अब्रॉड, दुसऱ्या देशात जात आहे, तर तिथे सुद्धा प्लेस करणारी कंपनी आहे. मायग्रेशनच्या कंपनी असतात की ह्या कंट्रीतून त्या कंट्रीमध्ये जाण्यासाठी आम्ही तुम्हाला गाईड करू, तिथे तुम्हाला जॉब मिळू शकतात. इलिजिबिलिटी काय आहे? GPSचा तुम्हाला एखादा कोर्स करावा लागेल, ग्रॅज्युएशन तुमचं पाहिजे, कुठलंही चालेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स हे तुम्ही शिकून घ्या. नेक्स्ट स्लाइड सर. आता इन्फॉर्मेशन कंपनीज आहेत, याची मी फक्त नावं वाचून दाखवतो पटापट. IT कंपनीज, टॉप 10 IT कंपनीज, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस TCS, यांचा रेव्हेन्यू एका वर्षात हे 1,52,497 करोड रुपये कमवतात. 4,20,000 एम्प्लॉई त्यांच्याकडे कामाला आहेत. आर्ट्सची मुलं तिथे जास्त आहेत, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. इन्फोसिस आहे, 87 करोड रुपये त्यांचा रेव्हेन्यू आहे.
आणि त्यांच्याकडं 2,28,000 एम्प्लॉई कामाला आहेत. तुम्ही सुद्धा लागू शकता त्याच्यामध्ये, काहीच हरकत नाही. इंग्लिश चांगली करा, कॉम्प्युटर स्किल चांगली करा. HCL टेक्नॉलॉजीज 65,000 रेव्हेन्यू, 1,60,000 एम्प्लॉई. विप्रो लिमिटेड 60,000 करोड रुपये त्यांचं रेव्हेन्यू आहे, एम्प्लॉय आहे 1,60,000. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा, लार्सन अँड टुब्रो म्हणजे L&T, एम्फासिस, माइंड ट्री लिमिटेड, हेक्झावेअर, गुगल, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट बद्दल तर मी बोललोच नाही अजून. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. लॉजिस्टिक कंपनी जे मी तुम्हाला बोललो होतो, तर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ॲल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड हे गल्फ कंट्रीजमध्ये करतात सगळं एक्सपोर्ट. आणि भारतीय उद्योजक खूप मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन बनवून हे दुसऱ्या देशात विकत आहेत. त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड, TCI एक्सप्रेस लिमिटेड, गेटवे डिस्पार्क्स लिमिटेड, फ्युचर सप्लाय चेन सोल्युशन लिमिटेड अँड सो ऑन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. डिप्लोमा एक्सपोर्टमध्ये करावा लागेल तुम्हाला आणि तो 1 वर्षाचा, स्वयंवर 6 महिन्याचा फ्रीमध्ये आहे. हेल्थ केअर सेक्टर, अपोलो हॉस्पिटल, ॲस्टर DM हेल्थकेअर, डॉक्टर लाल पॅथॉलॉजी लॅब लिमिटेड घरी येऊन सॅम्पल घेऊन जातात आणि तुम्हाला रिपोर्ट पण घरी आणून देतात. त्यानंतर फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेड, मुंबई आणि मेट्रो सिटीजमध्ये. हेल्थकेअर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, नारायणा हृदयलाल लिमिटेड, पिरेमल अँड सो ऑन. सर वोखाड पण आहे. नेक्स्ट स्लाइड सर. संपूर्ण PPT तुमच्या ग्रुपवर येऊन जाईल. बँकिंग, फायनान्शियल सेक्टर आणि इन्शुरन्स कंपनीज, HDFC, ICICI, बँक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, येस बँक, सिटी बँक, इंडसइंड बँक, कोटक बँक, श्रीराम फायनान्स, मुथूट फायनान्स, DBS चोलामंडलम लिमिटेड, L&T फायनान्स. आणि तुम्हाला सांगताना आनंद होईल, 10 वर्ष ह्या बँकेमध्ये मी जॉब केलेला आहे. LIC, HDFC अर्गो, ICICI प्रुडेन्शियल, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, कोटक बँक, कोटक इन्शुरन्स. येस सर. इलिजिबिलिटी ग्रॅज्युएशन, फक्त ग्रॅज्युएशन पाहिजे या सर्वांसाठी. नेक्स्ट स्लाइड सर. आय विल टेक 2 मिनिट्स ओनली. ई कॉमर्स, ॲमेझॉन आहे, ग्रोफर्स आहे, ग्रोफर्स म्हणजे ग्लोसरी, फ्लिपकार्ट आहे, नायका आहे, थिंक अँड लर्न आहे, झोमॅटो आहे, जस्ट डायल आहे, सो ऑन. सर नेक्स्ट स्लाइड. व्हर्च्युअल क्लास एज्युकेशन, वेदांतू, तुम्ही टीचर बनू शकता, ऑनलाईन टीचर. वेदांतू आहे, ट्युटर विस्टा आहे, ट्युटर.com आहे, चेक आहे, ट्यूटमी आहे, VIP स्टुडंट आहे, मॅजिक इयर्स आहे, क्विट्स आहे, हे सर्व कंपन्या आहेत. नेक्स्ट स्लाइड सर. फूड इंडस्ट्री खूप इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री आहे, कधीच बंद पडणार नाही. नेस्ले इंडिया, पार्ले ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिटानिया बिस्किट, KRBL, LT फूड्स, मॉन्डलेज इंडिया, हे सगळ्या कंपन्या आहेत बघा. नेक्स्ट सर. फक्त ग्रॅज्युएशन पाहिजे आणि हॉटेल मॅनेजमेंटचा एक छोटासा डिप्लोमा केला तरी चालतो. इन्कम टॅक्समध्ये तुम्ही CA कडे जाऊ शकता, ऑडिटर बनवू शकता. ॲक्च्युरी म्हणजे इन्शुरन्स क्लेम पास करताना तुम्ही एक IRDA ची एक्झाम देऊ शकता ग्रॅज्युएशन बेसिसवर आणि व्हॅल्युएशन तुम्ही करू शकतात, ऑडिट करू शकतात इन्शुरन्स क्लेमचं. अकाउंटिंग फर्म आहे, इन्शुरन्स व्हॅल्युएटर आहे. नेक्स्ट सर. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, यामध्ये डेटा सायंटिस्ट, सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर, हे सर्व तुम्हाला सॉफ्टवेअर इंजिनियर छोटे छोटे कोर्सेस करून तुम्ही जाऊ शकता. पॅकेज तुम्हाला आहे $1,25,000 US मध्ये. बाहेरच्या देशात जा, काहीच हरकत नाही, इमिग्रेट व्हा. नेक्स्ट सर. नेक्स्ट सर. स्किल रिक्वायर्ड,
त्याबद्दल सर बोललेलेच आहेत म्हणून मी जास्त वेळ घेत नाही. कम्युनिकेशन आहे, वर्किंग इन टीम आहे, इमोशन मॅनेजमेंट, तुमच्या भावना कंट्रोल करायला शिका, रिअल टाइम प्रॉब्लेम सॉल्विंग, तुमच्या समोर जो प्रॉब्लेम आलेला आहे त्याला प्रॅक्टिकली सॉल्व्ह करायचं शिका, टाइम मॅनेजमेंट, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, टाइम मॅनेजमेंट, टेक्नॉलॉजिकल स्किल, तुमच्याकडे किती आहे टेक्नॉलॉजिकल स्किल, टाइम मॅनेजमेंट, रिअल टाइम प्रॉब्लेम सॉल्विंग, इमोशन मॅनेजमेंट, यावर एक मोठं सेशन होऊ शकतं ते आपण नंतर घेऊ. वर्किंग इन टीम आणि कम्युनिकेशन सरांनी आपल्याला खूप छान पद्धतीने समजवलं. अरविंद महंत सर. सर नेक्स्ट स्लाइड. या सर्व कंपन्या आहेत जिथे तुम्ही जॉबला लागू शकतात. विद्यार्थी मित्रांनो, स्वतःला कमी समजू नका, तुम्ही फार मोठे आहात. तुमच्यासारखं इनोव्हेशन, क्रिएटिव्हनेस कुणाकडेच नाही. तुम्ही जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये जाऊन खूप चांगल्या पद्धतीने पैसे कमवू शकतात जॉबमध्ये. थँक्यू. नेक्स्ट स्लाइड सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. धन्यवाद सर.